So, chapter 6, organic evolution. First, in the introduction, evolutionary biology. They said about the evolutionary biology. Evolutionary biology is the study of history of life forms on Earth. So, what exactly is evolution? To understand the changes in flora and fauna that have occurred over millions of years on Earth, we must have an understanding of the context of origin of life, evolution of Earth, evolution of stars, and indeed of universe of evolution of universe itself. What follows is the longest all the construed and conjectured stories. What is construed and conjectured stories? Out of all the chapters, the only chapter is evolution will come in by imagination. In biology, when we are saying there are four chambers in the heart, definitely four chambers are there, anatomy and their function, physiology. It all came by investigation and discovery and various kinds of, there are facts we can say, ultimate facts. Neuron having cyton, dendrite, axon, whatever we are saying, kidney, liver, ultimate facts. But evolution is a procedure, origin of earth, origin of life on earth, evolution of the life towards the human being, ఇవన్నీ ప్రీ హ్యూమన్ పీరియడ్కి సంబంధించినవి కదా, ప్రీ హ్యూమన్ పీరియడ్. సో దే ఆల్ కమ్ బై ఓన్లీ ఇమాజినేషన్. దట్స్ వై దే యూజ్డ్ ఎ వర్డ్ కాల్డ్ construed and conjectured stories. So this again, you see, this is the story of, definitely we can say story, of origin of life and evolution of life forms or biodiversity on the planet Earth in the context of evolution of Earth, and again is the background of evolution of universe itself. So ఇది కన్స్ట్రూడ్ అండ్ కంజెక్టెడ్ స్టోరీ అని మాత్రమే చెప్పగలం. ఎందుకు అంటే ఆల్ దీస్ ఆర్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ప్రీ హ్యూమన్ పీరియడ్. ఇక్కడ నుంచి మనకు క్వశ్చన్ ఏం లేదు. వీఆర్ జస్ట్ కంప్లీటెడ్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. వెన్ వి లుక్ ఎట్ ద స్టార్స్ అండ్ క్లియర్ నైట్ స్కై, వీఆర్ ఇన్ ఎ వే లుకింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టైమ్. సో ఎందుకు టైం వెనక్కి వెళ్ళినట్టు అవుతుందండి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? స్టెల్లార్ డిస్టెన్సెస్ ఆర్ మెజర్డ్ ఇన్ లైట్ ఇయర్. What we see today is an object whose emitted light started its journey millions of years back, from trillions of kilometers away from the reaching our eyes now. So ikkada manam, what is light year? Travel of the light for 1 year we can say light year. ఒక 1 year పాటు ద లైట్ ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేయగలదో దాన్ని మనం లైట్ ఇయర్ అంటాం. అంటే దెర్ ఈజ్ ఎ స్టార్ విచ్ వీఆర్ వాచింగ్ నౌ. ఈ స్టార్ నుంచి వచ్చిన లైట్ సమ్ లైట్ ఇయర్స్ క్రాస్ చేసుకుని నీ దగ్గరికి రీచ్ అయ్యే టైంకి ఈ స్టార్ వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది అక్కడి నుంచి అని, డిసప్పియర్ అయి ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది అని. బికాస్ ఈ స్టార్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తున్న ఈ స్టార్ ఇది పాస్ట్లోకి చూస్తున్నట్టు అనమాట. ఈ స్టార్ని నువ్వు పాస్ట్లోకి చూస్తున్నట్టు, రీచింగ్ అవర్ ఐస్ నౌ. However, when we see objects in our immediate surrounding, we see them instantly. Okay, so మనం ఆబ్జెక్ట్ ఇమీడియట్ సరౌండింగ్లో చూస్తుంటే లైట్ చాలా ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ చేస్తుంది కాబట్టి అది ప్రజెంట్ టైం కింద కన్సిడర్ అవుతుంది. బట్ వెన్ వి సీ స్టార్ విచ్ ఆర్ దేర్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ హ్యాస్ టు ట్రావెల్ మెనీ లైట్ ఇయర్స్. ఇప్పుడు నువ్వు దాన్ని వాచ్ చేస్తున్నావు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే యు ఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు ద past. Might not be a question, but let us understand their pain, what they want to say. The origin of life is considered a unique event in the history of universe. Origin of life, unique event antunnadu. Universe is vast. Relatively speaking, Earth itself almost only a speck. మొత్తం యూనివర్స్లో మన ఎర్త్ వచ్చేసి ఒక చిన్న చుక్క లాంటిది, a small speck. ఇది ఎర్త్ అండి. The universe is old. Here we have the question. Universe is old. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. నెంబర్ 1, 20 billion years old. Universe is 20 billion years old. Huge clusters and galaxies comprise the universe. Okay. Galaxies contain stars and clouds of gas and dust.
కన్సిడరింగ్ ద సైజ్ ఆఫ్ యూనివర్స్ ఎర్త్ ఈజ్ ఇండీడ్ ఎ స్పెక్. ఆల్రెడీ చెప్పాం, ఒక చిన్న చుక్క లాంటిదని. సో నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ. Big Bang Theory. Big Bang Theory attempts to explain us the origin of universe. Big Bang Theory దేనికండి? Origin of universe. ఏం చెప్తుంది Big Bang Theory? It talks of a singular huge explosion unimaginable in physical terms. ఒక పెద్ద ఎక్స్ప్లోషన్ జరిగింది. ద యూనివర్స్ ఈజ్ ఎక్స్పాండెడ్. ఎక్స్ప్లోషన్ వల్ల యూనివర్స్ ఈజ్ ఎక్స్పాండెడ్. ఓకే, అండ్ హెన్స్ ద టెంపరేచర్ కేమ్ డౌన్. ఎక్స్ప్లోషన్ జరిగిందండి, యూనివర్స్ ఈజ్ ఎక్స్పాండెడ్, టెంపరేచర్ కేమ్ డౌన్. దెన్ hydrogen and helium ions are formed later. We just follow the NCERT text order. Little order will be changed over. Some issues will be included when we go independently, but we focus now only on NCERT. That's why we are going through NCERT. Important things to be considered, I'm writing here on the side. Hydrogen and helium formed sometime later. Gases condensed under gravitation and formed galaxies of the present day universe. In the solar system, the Milky Way galaxy, Earth was supposed to have been formed about 4.5 billion years. So our galaxy is Milky Way galaxy. Might have learned in the social from your childhood. That's why it cannot be a question. I think so, but let us write, no matter. It is there in our NCERT. There was no atmosphere on early Earth. Okay? Early Earth, no atmosphere. What is present in early Earth? What are the properties of early Earth? Early Earth, first of all, they said there is no atmosphere on early Earth. Okay? What next? What next? Water vapor, they are expecting water vapor is present. Yeah, this is just expectation only, imagination only. Nobody has seen. It has all happened pre-human period. Water vapor, methane, carbon dioxide, ammonia, these are the substances released from molten mass, covered the surface. Whatever the molten mass which covered the surface of the earth, they release all of these substances, they are saying. Okay. The UV rays from the sun broke up water into hydrogen and oxygen. They are saying that hydrogen and oxygen. Water broke down into hydrogen and oxygen due to UV rays. At this condition, UV rays break water into hydrogen and oxygen. And the lighter hydrogen is escape. Hydrogen escape. Now I want to add some here. This hydrogen abundant atmosphere ni reducing atmosphere antaru. Prastutam unnadi oxidizing atmosphere. ఓకే, సో ఇది ఎర్లీ ఎర్త్ గురించి చెప్పాడు. నో అట్మాస్ఫియర్ అన్నాడు. వాటర్ వేపర్, మీథేన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అమోనియా. ఇవి రైజ్ ఎ డౌట్, సార్ నో అట్మాస్ఫియర్ అన్నారు, మీరు రెడ్యూసింగ్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఇక్కడ మనం నో అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఏ కాంటెక్స్ట్లో అంటున్నామంటే ఇప్పుడున్న అట్మాస్ఫియర్ లాంటిది కాదు అని చెప్పడం అనేది నో అట్మాస్ఫియర్ టెక్స్ట్ చెప్పడం. అంటే మరి ఇప్పుడున్నది ఏంటి? ఆక్సిడైజింగ్ అట్మాస్ఫియర్. ఇప్పుడు అట్మాస్ఫియర్లో ఆక్సిజన్ ఎక్కువ ఉంటుందండి, ఆక్సిడైజింగ్ అట్మాస్ఫియర్. సో అప్పుడున్న రెడ్యూసింగ్ అట్మాస్ఫియర్ని హైడ్రోజన్ డామినేట్ చేస్తుంది. సో అందుకని నో అట్మాస్ఫియర్ అంటున్నాం. ఓకే, సో ఆక్సిజన్ కంబైన్డ్ విత్ ఈ రెడ్యూసింగ్ అట్మాస్ఫియర్లో ఆక్సిజన్ కంబైన్డ్ విత్ అమోనియా అండ్ మీథేన్, ఆక్సిజన్ కంబైన్డ్ విత్ అమోనియా అండ్ మీథేన్, ఈ ఫ్రీ ఆక్సిజన్ గురించి చెప్తున్నాడు. టు ఫార్మ్ water. Oxygen combined with methane, ammonia to form water. Carbon dioxide. ఓకే, సో ఇది జాగ్రత్తగా చూడండి. టెక్స్ట్ ఆర్డర్లో వెళ్తే యూవీ రేస్ వాటర్ని బ్రేక్ చేశాయట. దట్ ఫార్మ్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. ఈ ఫామ్ అయిన ఆక్సిజన్ మళ్ళీ అమోనియా, మీథేన్తో కలిసి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ఫామ్ చేశాయని చెప్తున్నాడు. సో ఈ ప్రొసీజర్లో నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే ఓజోన్ లేయర్ ఫామ్ అయింది. ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ ఈవెంట్స్ కిందనే తీసుకోవాలి. బికాస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎవ్రీ ఈవెంట్ సో మెనీ ఈవెంట్స్ విల్ హ్యాపెన్ యాక్చువల్లీ. సో యాజ్ ఇట్ కూల్డ్ ద వాటర్ వేపర్ ఫెల్ యాజ్ రైన్. ఇక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నాను. ఈ వాటర్ వేపర్ ఫెల్ యాజ్ రైన్
to fill the depressions and form the oceans. Rains for millions of years. ఈ మెయిన్ ప్రాసెస్లో ఓజోన్ కూడా ఫామ్ అయింది అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, ఎర్లీ ఎర్త్, నో అట్మాస్ఫియర్, వాటర్ వేపర్ ఉంది, మీథేన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అమోనియా. ఈ ఇందులో ఉన్న వాటర్ని యూవీ రేస్ బ్రేక్ చేసి హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ చేసాయి. ఇది ఒక్కటి నేను యాడ్ చేశాను. హైడ్రోజన్ ఉండటం వల్ల రెడ్యూసింగ్ అట్మాస్ఫియర్. ఆక్సిజన్ అమోనియా మీథేన్తో కంబైండ్ అయ్యి మళ్ళీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్ ఫామ్ చేసింది. ఈ వాటరే వేపర్ రైన్స్ ఫార్మట్లో మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ పట్టడం వల్ల ఏమైందండి? మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఇస్ వాటర్ మేక్స్ ఓవర్ ఓషియన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఓషియన్స్ ఫామ్ అయ్యాయంటే కొంచెం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్న మినరల్ రాక్స్ అన్నీ కరిగిపోయాయి బికాస్ ఆఫ్ రెయిన్స్. ఎర్త్ మీద ఉన్న రాక్స్ అన్నీ కరిగిపోయి ఓషియన్స్ ఆర్ నౌ విత్ ఫుల్ ఆఫ్ సాల్ట్స్. సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్, 500 మిలియన్ ఇయర్స్కి వచ్చేసాం. సో ఆఫ్టర్ 500 మిలియన్స్ ఏంటండి? 4.5 బిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మిల్కీ వే గ్యాలక్సీ ఫామ్ అయిందట. 500 మిలియన్స్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ అంటే 4.5 బిలియన్ మైనస్ 500 మిలియన్ అంటే లైఫ్ ఫార్మ్డ్ 4 బిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అని చెప్పడం. ఇది ఈ స్టోరీ. ఇక్కడ లైఫ్ అపియర్డ్ 500 మిలియన్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్, దట్ మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ 4 బిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్. సో ఇది ఎర్త్కి సంబంధించిన స్టోరీ. 20 బిలియన్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ. ఇక్కడ నేను కొంచెం టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇది ఆల్వేస్ మీకు కన్ఫ్యూజింగ్ అలానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు కూడా ఏం కన్ఫ్యూజన్ తగ్గదు, బట్ ఏం ఫోకస్ చేయాలి? కన్ఫ్యూజన్ తగ్గాలంటే నేను టోటల్ స్టోరీ చెప్పాలి. సో అది నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి క్లాస్లో చెప్పేశాను. ఫుల్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్ గివెన్. ఇప్పుడు మనకి ఇమీడియట్గా కమర్షియల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో విడివిడిగా ఈ క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది. 20 బిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ టోటల్ యూనివర్స్ గ్యాలక్సీ ఫామ్ అయింది అంటున్నాడు. యూనివర్స్ ఫామ్ అయింది, బిగ్ బ్యాంగ్ ఎక్స్ప్లోషన్ జరిగింది. దట్ బిగ్ బ్యాంగ్ ఎక్స్ప్లోషన్ వల్ల దట్ యూనివర్స్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడం జరిగింది. దట్ మేక్స్ ఓవర్ టెంపరేచర్ కేమ్ డౌన్. 4.5 బిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మిల్కీ వే గ్యాలక్సీ ఫామ్ అయింది. ఎర్లీ ఎర్త్లో నో అట్మాస్ఫియర్ అంటున్నాడు. వాటర్ వేపర్, మీథేన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అమోనియా ఉంది. ఈ వాటర్ యూవీ రేస్ వల్ల డివైడ్ ఇంటూ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. ఈ ఆక్సిజన్ అమోనియా మీథేన్తో కలిసి దే ఫామ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ వాటర్. ఈ వచ్చిన వాటర్ వేపర్ రెయిన్స్ కింద పడింది మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్. సో ఓషియన్స్ ఫామ్ అయ్యాయి, రాక్స్ డిజాల్వ్ అవ్వడం వల్ల సాల్ట్ వచ్చింది అనేది నేను యాడ్ చేశాను. ఇదంతా ఎంత టైం పట్టింది అంటే దట్ 4.5 బిలియన్ ఇయర్స్. అంటే లైఫ్ ఈ టోటల్ ప్రొసీజర్ మనకి నియర్లీ 500 మిలియన్ ఇయర్స్ పట్టింది. ఇంకా లైఫ్ ఫామ్ అయ్యే టైం వచ్చేసింది. అంటే నియర్లీ 4 బిలియన్ ఇయర్స్ వరకు లైఫ్ లేదు. ఒక 500 మిలియన్ ఇయర్స్ తర్వాత అంటే 0.5 ఇది తీసేస్తే ఒక 500 బిలియన్ ఇయర్స్ తర్వాత, మిలియన్ ఇయర్స్ తర్వాత అంటే 4 బిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకి లైఫ్ ఆరిజినేషన్ మొదలైంది అని చెప్తున్నాడు. అయితే లైఫ్ ఎలా ఫామ్ అయింది అన్నది నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్. డిడ్ లైఫ్ కమ్ ఫ్రమ్ outer space? Some scientists believe that it came from outside. Early Greek thinkers thought units of life called spores were transformed to different planets including Earth. Panspermia is still favorite idea for astronomers. ఈ థియరీ ఏంటండి? కాస్మోజాయిక్ థియరీ అంటారు దీన్ని. కాస్మోజాయిక్ థియరీ ఆర్ థియరీ ఆఫ్ పాన్స్పెర్మియా. వీళ్ళ ఉద్దేశం ప్రకారం సమ్ స్పోర్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ద ప్లానెట్. ఎర్లీ గ్రీక్ థింకర్స్ అనుకుంటున్నారట యూనిట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ కాల్డ్ స్పోర్స్ వర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ ప్లానెట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఎర్త్. ఇగో ఈ పేరు పెట్టాము, థియరీ ఆఫ్ పాన్స్పర్మియా. కాస్మోజాయిక్ థియరీ అంటున్నాం. కొంతమంది ఆస్ట్రానమర్స్కి ఇప్పటికీ అది ఫేవరెట్ ఐడియా అనేనట. ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ ఆల్సో బిలీవ్డ్ దట్ లైఫ్ కేమ్ అవుట్. ఓకే, దట్స్ ఓవర్ నౌ. ఇక్కడి నుంచి అయిపోయింది. ఇక్కడికి కాస్మోజాయిక్ థియరీ. లైఫ్ వీళ్ళ దృష్టిలో స్పోర్స్ వేరే ప్లానెట్ నుంచి వచ్చి మన ఎర్త్ మీద పట్టడం వల్ల లైఫ్ వచ్చింది అన్నది వీళ్ళ కథ. ఓకే, సో లెట్ మీ యూజ్ అనదర్ కలర్ నాట్ టు కన్ఫ్యూజ్. సెకండ్ వన్, నెక్స్ట్ థియరీ. ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ ఆల్సో బిలీవ్డ్ దట్ లైఫ్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ డికేయింగ్ అండ్ రోటింగ్ మ్యాటర్ లైక్ స్ట్రా, మడ్.
This was a theory of spontaneous generation. స్పాంటేనియస్ జనరేషన్ అరిస్టాటిల్, ప్లేటో, వాన్ హెల్మెంట్, ఈ ఫిలాసఫర్స్ మధ్యలో ఈ ఈ థియరీ స్పాంటేనియస్ జనరేషన్ ఈస్ కేమ్ హియర్. అకార్డింగ్ టు దెమ్ ఈ నాన్ లివింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ నుంచి లివింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఫామ్ అయ్యాయని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. అంటే మడ్ నుంచి రకరకాల ఎనిమల్స్, ఇన్సెక్ట్స్ వచ్చాయి, ఫ్లైస్ వచ్చాయి. లేదు ఫ్రాగ్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద మడ్, ఎర్త్ వామ్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ ద మడ్, కౌ డంగ్ నుంచి ఎర్త్వామ్స్ వచ్చాయి. ఇలా కథలు చెప్పారనమాట. ఓకే, సో ఇది మనకి వీ కెన్ గివ్ అనదర్ నేమ్ ఫర్ దిస్, దట్ ఈస్ ఎబయోజెనసిస్ థియరీ అంట. సో నాట్ దేర్ ఇన్ టెక్స్ట్, బట్ స్టోరీ లైన్కి ఇది అవసరం మనకి. ఎబయోజెనసిస్ థియరీ ఇస్ ద మోటివ్ ఆఫ్ ఎబయోజెనసిస్ థియరీ ఈస్ దట్ లైఫ్ కేమ్ ఫ్రమ్ నాన్ లివింగ్ సబ్స్టాన్సెస్. ఓకే, మూవింగ్ ఆన్. ఈ థియరీ తప్పని చెప్పడం చాలా కష్టమైందండి. చెప్పిన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు, అరిస్టాటిల్, ప్లేటో, థేల్, వాన్ హెల్మెంట్, ఎంపెడోక్లీస్, వీళ్ళందరూ. వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ నేమ్స్ ఇన్ టెక్స్ట్ హియర్. సో మన లూయిస్ పాస్చర్ బై కేర్ఫుల్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ డిమాన్స్ట్రేటెడ్ దట్ లైఫ్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ లైఫ్. ఈయన వాడింది ఏంటి? స్టెరిలైజ్ చేసిన ఫ్లాస్క్. స్టెరిలైజ్ చేసిన ఫ్లాస్క్ అంటే మైక్రోబియల్ ఫ్రీ చేసిన ఫ్లాస్క్లో he took he showed that in pre-sterilized flask life did not come from killed yeast, and sterilized చేసిందే to kill the yeast, while another flask open to the air new living organism arose from the killed yeast. సో ఇక్కడ మనం కొంచెం యాడ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇది స్వాన్ నెక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటారు దీన్ని. సో ఈ స్వాన్ నెక్ ఎంత నేరోగా ఉంటుందంటే ఈవెన్ మైక్రోబ్ కాంట్ ఎంటర్. ఇది క్లోజ్డ్ ఫ్లాస్క్. మరి ఓపెన్ ఫ్లాస్క్ అంటే స్వాన్ నెక్ కనెక్ట్ అవ్వని ఫ్లాస్క్ అనమాట. ఓకే, స్వాన్ నెక్ కనెక్ట్ అవ్వని ఫ్లాస్క్ ఓపెన్ ఫ్లాస్క్ అవుతుంది. సో ఈ స్టెరిలైజ్ చేయడం వల్ల ఈస్ట్ ఆర్ కిల్డ్ ఓవర్, అందుకని లోపల ఈస్ట్ లేవండి. స్వాన్ నెక్ వల్ల బయట నుంచి రాలేవు. మరి ఓపెన్ ఫ్లాస్క్లో ఓపెన్ టు ఎయిర్, అనదర్ ఫ్లాస్క్ ఓపెన్ టు ఎయిర్, మైక్రోబ్స్ కేమ్ ఇన్సైడ్ and they grown well and so hence proved అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఈ న్యూట్రియంట్ మీడియం ఏంటండి? మీట్ బ్రోత్, మీట్ జ్యూస్ అనుకోండి. సో he showed that pre-sterilized flask life did not come from killed yeast. ఇది ఇక్కడ ఎన్ని రోజుల నుంచినా ఈస్ట్ ఫామ్ అవ్వలేదు, మైక్రోబియల్ గ్రోత్ జరగలేదు, బికాస్ బయట నుంచి రాలేవు కాబట్టి. సో ఇక్కడ మరి ఏం జరిగిందండి? మైక్రోబ్ ఆల్రెడీ బయట నుంచి వచ్చి ఈ న్యూట్రియంట్ మీడియంని వాడుకొని దే గ్రోన్ ఎ లాట్. వాళ్ళు బాగా గ్రోత్ అయ్యేది తప్ప మనకు కనిపించదు. లైట్గా ఉన్నప్పుడు మైక్రోస్కోపిక్, బట్ వెన్ దే గ్రో మచ్ బిగ్గర్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ సీ దెమ్. సో అది. సో ఈయన థియరీ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద థియరీ ఆఫ్ లూయిస్ పాస్చర్? హీ సేస్ దట్ బయోజెనసిస్ థియరీ లైఫ్ కమ్ ఫ్రమ్ లైఫ్. వీళ్ళు ఏమంటారు? లైఫ్ కమ్ ఫ్రమ్ నాన్ లివింగ్ సబ్స్టాన్సెస్. సో బయోజెనసిస్ థియరీ ఏం ప్రూవ్ చేసింది? స్పాంటేనియస్ జనరేషన్ థియరీ వాజ్ డిస్మిస్డ్ వన్స్ అండ్ ఫర్ ఆల్. ఈ థియరీని డిసప్రూవ్ చేయడానికి ఇది పనికొచ్చింది. బట్ ఈయన ఫస్ట్ లైఫ్ ఎలా వచ్చిందో చెప్పలేదన్నమాట. ఈ సేడ్ లైఫ్ కేమ్ ఫ్రమ్ లైఫ్, ఓకే, బట్ హీ డిడెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ డస్ ద ఫస్ట్ లైఫ్ కేమ్. అది ఎలా వచ్చిందో ఈయన చెప్పలేకపోయాడు. సో మరి ఎవరు చెప్పారు? సో ఇక్కడ మనకి 3 థియరీస్ వచ్చాయి ఈ సిరీస్లో, ఈ పారాగ్రాఫ్లో. కాస్మోజాయిక్ థియరీ, థియరీ ఆఫ్ పాన్స్పెర్మియా, స్పాంటేనియస్ జనరేషన్ థియరీ ఆర్ ఎబయోజెనసిస్ థియరీ, బయోజెనసిస్ థియరీ విత్ స్వాన్ నెక్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్వాన్ నెక్ ఎక్స్పెరిమెంట్. స్వాన్ నెక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏం చెప్పింది మీకు? మన స్పాంటేనియస్ జనరేషన్ థియరీ రాంగ్ అని చెప్పడానికి మన స్వాన్ నెక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ థియరీ హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, వన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ దట్ లైఫ్ కేమ్ ఫ్రమ్ లైఫ్, బట్ ఇప్పుడు ఏం ప్రూవ్ అవ్వాలి? ఫస్ట్ లైఫ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫ్రమ్ వేర్ దట్ ఫస్ట్ లైఫ్ కేమ్. మన హీరోస్ వచ్చేసారు. ఒపారిన్ ఆఫ్ రష్యా. ఇక్కడ లెట్ మీ రిమైండ్, హీ ద ఫస్ట్ సైంటిస్ట్ ఫ్రమ్ టెక్స్ట్ బుక్, లూయిస్ పాస్చర్ from biogenesis theory. And next after these, Oparin from Russia, Haldane from England.
Oparin, Russia, Haldane, England proposed that first form of life could have come from pre-existing. అంటే ఈ రెండు థియరీస్ కలుపుకోనండి. సో ఫస్ట్ వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ లైఫ్ నుంచి ఫస్ట్ లైఫ్ వచ్చింది, ఇంకా కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫ్రమ్ లైఫ్. ఇదేమో బయోజెనసిస్ థియరీ, ఇదేమో ఏ బయోజెనసిస్ థియరీ, అంటే రెండు కలిపిన థియరీ అని. ఫస్ట్ లైఫ్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ లైఫ్, కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఫ్రమ్ లైఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్షన్. సో ఇది వీళ్ళ కథ. ఈ థియరీని ఏమంటాం, వాట్ యూ కాల్ దిస్ థియరీ? ఇదే మన చాప్టర్, థియరీ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్. ఒపారిన్ అండ్ హాల్డేన్, తర్వాత మిల్లర్ అండ్ యూరే, వీళ్ళందరూ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్. వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, లైఫ్ కుడ్ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ లైక్ RNA and protein, and that formation of life was preceded by chemical evolution. Formation of diverse organic molecule from inorganic constituents. So inorganic constituents నుంచి డైవర్స్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి అని చెప్తున్నాడు. డైవర్స్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్. ఓకే, డైవర్స్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఫార్మ్. The conditions on Earth were high temperature, volcanic storms, reducing atmosphere. As I said to you previously, reducing atmosphere అంటే హైడ్రోజన్ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ని. ఓకే, సో అది ఇక్కడ మళ్ళీ రాద్దాం మనం. మీథేన్, అమోనియా, హైడ్రోజన్ ఉండటం వల్ల రెడ్యూసింగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంది. హై టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంది, హై టెంపరేచర్. ఓకే, సో ఇది కండిషన్. ఈ కండిషన్లో ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. ఇది ప్రాబ్లం ఏంటంటే టెక్స్ట్కి ఇది ఆర్డర్ ఉండదు. సో ఏమైందో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ యాడ్ చేయాలి. ఆక్సిడేషన్, రిడక్షన్, పాలిమరైజేషన్, ది కండెన్సేషన్, వేరియస్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అంటే సరిపోతుంది. ఈ మెటీరియల్స్ రెడ్యూసింగ్ అట్మాస్ఫియర్, వీటినే మనం ఇనార్గానిక్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ అన్నాము. దే టర్న్ ఇంటూ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్స్, అంటే షుగర్స్, అమైనో యాసిడ్స్ అయ్యాయని చెప్పడం. ఇది థియరీ అండి. థియరీకి మనకి ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్ కూడా ఉంటుంది. దీనికి ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్ ఇచ్చింది మిల్లర్. ముందు వీళ్ళది అర్థం చేసుకుందాం. ఒపారిన్, హాల్డేన్ చెప్పింది ఏంటంటే ఇనార్గానిక్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ లైక్ మీథేన్, అమోనియా, హైడ్రోజన్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ అండ్ హై టెంపరేచర్. ఈ లైన్ మిస్ అయ్యాయి టెక్స్ట్ బుక్లో. ఆక్సిడేషన్, రిడక్షన్, పాలిమరైజేషన్, కండెన్సేషన్, వేరియస్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరిగి ఈ ఇనార్గానిక్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్, ఇవేవి ఇనార్గానిక్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ విల్ ఫార్మ్ organic molecule, okay, at high temperature due to the volcanic eruption, storms, ultraviolet rays వల్ల ఈ కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరిగాయి అని చెప్పడం. మరి దీనికి ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? దెన్ అమెరికన్ సైంటిస్ట్ క్రియేటెడ్ మిల్లర్. ఇది నెంబర్ 5 అండి. మిల్లర్ నెంబర్ 5. 1 2 3 4 5 మీకు ఈజీగా ఉండడానికి నెంబర్లు వేస్తున్నాయి. పారాగ్రాఫ్ నుంచి కాస్మోజాయిక్ థియరీ వచ్చింది. బిఫోర్ వి గో టు ద మిల్లర్ ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసుకుందాం. కాస్మోజాయిక్ థియరీ వచ్చింది. పాన్స్పెర్మియా అంటున్నాం. ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? స్పోర్స్ ఏదో అవుట్ సైడ్ ద ప్లానెట్ వచ్చి ఇక్కడ గ్రో అయిందని. స్పాంటేనియస్ జనరేషన్. వీళ్ళు ఏం చెప్తారు? లైఫ్ కమ్ ఫ్రమ్ నాన్ లివింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఎప్పుడైనా సరే. బట్ బయోజెనసిస్ సెడ్ దట్ లైఫ్ కమ్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ లైఫ్. ఈయన స్వాన్ నెక్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు, లూయిస్ పాస్చర్. డిస్ప్రూవ్డ్ ద స్పాంటేనియస్ జనరేషన్ థియరీ. ఒపారిన్, హాల్డేన్ ఏం చెప్తున్నారు? ఫస్ట్ లైఫ్ కమ్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ లైఫ్. ఎలా అన్నది ఇప్పుడు ఇక్కడ మొదలు పెట్టాం. ఇనార్గానిక్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ లైక్ మీథేన్, అమోనియా, హైడ్రోజన్ ఎట్ హై టెంపరేచర్ వెంట్ ఫర్ సమ్ కెమికల్ రియాక్షన్ టు ఫార్మ్ ఆర్గానిక్ కాన్స్టిట్యూయెంట్, షుగర్, అమైనో యాసిడ్, ఇంకా రకరకాల సబ్స్టాన్సెస్, నైట్రోజనస్ బేసెస్ ఫామ్ అయి వీటి నుంచి కార్బోహైడ్రేట్, ప్రోటీన్, ఫ్యాట్, ఈ స్టోరీ లేదనమాట, న్యూక్లిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయి వీటి నుంచి లైఫ్ లైక్ సబ్స్టాన్స్ ఫామ్ అయిందన్నది టోటల్ స్టోరీ. అంటే ఇది మనం ఫ్రేమ్ చేసిన స్టోరీ. ఈ ఫ్రేమ్ చేసిన స్టోరీలో ఇనార్గానిక్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ నుంచి ఆర్గానిక్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ లైక్ షుగర్, అమైనో యాసిడ్ వచ్చాయన్నది ఇప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన పని. ఎలా ప్రూవ్ చేస్తున్నాం? మిల్లర్, అమెరికన్ సైంటిస్ట్, క్రియేటెడ్ మాలవిక. మిల్లర్, అమెరికన్ scientist, created similar conditions in a laboratory scale. He created electric discharge
ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ ఫ్లాస్క్ కంటైనింగ్ మీథేన్, వాటర్, అమోనియా. ఇంకో ఇక్కడ చూపిస్తున్నాడు. దిస్ ఈజ్ ద క్లోజ్డ్ ఫ్లాస్క్ కంటైనింగ్ మీథేన్, వాటర్, అమోనియా, మీథేన్, వాటర్, హైడ్రోజన్. ఎందుకండి? రెడ్యూసింగ్ అట్మాస్ఫియర్. టెంపరేచర్ ఎంత అంటున్నాడు? 800 degrees టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ నీట్లో. హీ అబ్జర్వ్డ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్ ఇన్ సిమిలర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అదర్ అబ్జర్వ్డ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ షుగర్స్. అంటే దీన్ని ఎలా చెప్పాలంటే, ఈ ఎక్స్ట్రాక్ట్లో కండెన్సేషన్ తర్వాత ఫస్ట్ అమైనో యాసిడ్ గ్లైసిన్ వచ్చిందండి. అంటే మనకు టెక్స్ట్లో లేదు. తర్వాత అలనిన్, ఆస్పార్టిక్ యాసిడ్ ఇలా వచ్చాయి. ఈ అమైనో యాసిడ్ తర్వాత సైంటిస్టులు ఈ అమైనో యాసిడ్స్ ప్రోటీన్స్ అవ్వడం, తర్వాత షుగర్స్ ఫామ్ అవ్వడం ఇందులో ఇంకా ఇవన్నీ గమనించారని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పిన స్టోరీ ఇదేగా. ఇనార్గానిక్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్, ఈ కండిషన్స్ మీథేన్, అమోనియా, రెడ్యూసింగ్ అట్మాస్ఫియర్, హై టెంపరేచర్, ఈ కండిషన్స్ అని ఇస్తే దే కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆర్గానిక్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్. అది ఇక్కడ మనం ప్రాక్టికల్గా ల్యాబొరేటరీలో ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. షుగర్స్ ఫామ్ అయ్యాయి, నైట్రోజనస్ బేసెస్, దెన్ ఫ్రమ్ దేర్ పిగ్మెంట్, ఫ్యాట్స్, ఇలా. ఈ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద మీటియోరైట్ కాంటెంట్ ఆల్సో రివీల్డ్ దట్ సిమిలర్ కాంపౌండ్స్, మీటియోరైట్ కాంపోనెంట్స్ అంటే పాస్ట్లో చూసినట్టే కదా, ఇండికేటింగ్ దట్ సిమిలర్ ప్రాసెస్ ఆర్ అకరింగ్ ఎల్స్వేర్ ఇన్ స్పేస్. ఇంకెక్కడో ఇదే ప్రాసెస్ జరుగుతూనే ఉంటుందట. విత్ దీస్ లిమిటెడ్ ఎవిడెన్స్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంజెక్టెడ్ స్టోరీ మనం క్రియేట్ చేసిన, ఇది కంజెక్టెడ్ స్టోరీ, ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంజెక్టెడ్ మనం క్రియేట్ చేసిన ఈ స్టోరీకి ఇక్కడ దొరికింది ఎవిడెన్స్. ఏంటి? మనం ఇవే మెటీరియల్స్ని 800 degrees టెంపరేచర్ దగ్గర చేస్తే మనకి ముందు అమైనో యాసిడ్స్ కనిపించాయి, తర్వాత యాడెడ్ బై వేరే సైంటిస్టులకి షుగర్స్, బేసెస్ కూడా వచ్చాయని చెప్తున్నాడు. సో ఒక స్టోరీ పార్ట్ అయిపోయింది. కెమికల్ ఎవల్యూషన్ మోర్ ఆర్ లెస్ యాక్సెప్టెడ్. కెమికల్ ఎవల్యూషన్ అంటే ఈ కెమికల్స్ నుంచే ఈ షుగర్స్ ఫామ్ అయ్యాయి అంటే ఇక ఫాలోడ్ బై యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ లైఫ్ క్రియేటింగ్ మెటీరియల్ ఫామ్ అయినట్టే కదా, షుగర్, అమైనో యాసిడ్స్ ఫామ్ అయ్యాయంటే. నెక్స్ట్, వీ హ్యావ్ నో ఐడియా అబౌట్ హౌ ద ఫస్ట్ రెప్లికేటింగ్ మెటబాలిక్ క్యాప్సూల్ లైఫ్ ఎరోజ్. అంటే ఈ పర్టికులర్ సబ్స్టాన్సెస్ నుంచి లైఫ్ ఎలా ఫామ్ అయింది, ఆ లైఫ్ రీప్రొడక్షన్కి ఎలా వెళ్ళిందో తెలియదంట. ఓకే, సో ఫస్ట్ నాన్ సెల్యులర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ కుడ్ హ్యావ్ అరిజినేటెడ్ 3 billion years back. నెక్స్ట్ స్టోరీ స్టార్టెడ్ హియర్ విత్ నెంబర్ 3 billion years బ్యాక్. మనకి ఇప్పటి వరకు వచ్చిన నెంబర్స్లో ఫస్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి 4.5 billion years బ్యాక్ వచ్చింది. దానికన్నా ముందు 20 billion years, తర్వాత 20 billion years మనకి మన గ్యాలక్సీ ఫామ్ అయ్యని చెప్పాం. ఓకే, మన గ్యాలక్సీ దట్ టోటల్ మిల్కీ వే గ్యాలక్సీ, మన యూనివర్స్ 20 billion years. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 4.5 billion years బ్యాక్ మన ఎర్త్ ఫామ్ అయిందన్నాం. 500 million years ఖాళీగా ఉంది, లైఫ్ ఫామ్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడే ఒక 500 million years అయిపోయి లైఫ్కి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ సంపాదించుకున్నాం. ఇప్పుడు స్టోరీలో కంటిన్యూషన్. ద ఫస్ట్ నాన్ సెల్యులార్ ఫార్మ్స్ ఆర్ అరైజ్డ్ ఫ్రమ్ 3 billion years బ్యాక్. ఎవరు అరైజ్ అయ్యాయని ఇచ్చారు? దే వుడ్ హ్యావ్ బీన్ జైంట్ మాలిక్యూల్స్ లైక్ ఆర్ఎన్ఏ, ప్రోటీన్, పాలీసాకరైడ్. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫామ్ అయిన ఈ అమైనో యాసిడ్స్ కంటిన్యూషన్ స్టోరీ అనమాట. ఈ అమైనో యాసిడ్స్ ప్రోటీన్స్ అయ్యాయి, ఈ షుగర్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అయ్యాయి, ఇక్కడున్న ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ మన లిపిడ్స్ ఫామ్ అవడం జరిగింది ఫ్యాటీ యాసిడ్ గ్లిజరాల్ నుంచి. ఇక్కడున్న నైట్రోజనస్ బేసెస్ ఫస్ట్ ఆర్ఎన్ఏ అయ్యాయి, తర్వాత దాంట్లోంచి డిఎన్ఏ. ఇలా అంటే ఈ స్టోరీ మధ్యలో ఆపేసినట్టు. సో ఇలా జైంట్ మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అయి ఇదే లైఫ్ క్రియేట్ చేసిందని అనుకోవడం. ఈ ఫస్ట్ నాన్ సెల్యులార్ ఫామ్ 3 billion years బ్యాక్ ఫామ్ అయ్యాయట. ఇవి నెమ్మదిగా ది క్యాప్సూల్స్ రీప్రొడ్యూస్డ్ దేర్ మాలిక్యూల్ పర్హాప్. రీప్రొడక్షన్ జరిగింది, మళ్ళీ ఇలాంటిదే ఇంకోటి ఫామ్ అయింది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ సెల్యులార్ ఫామ్ ఆఫ్ లైఫ్ డిడ్ నాట్ పాసిబుల్ అరిజినేట్ టిల్ అబౌట్ 2000 million years. ఇక్కడ మనం అసలే బైపీసీ 2000 million years అంటే 2 billion years కిందే లెక్కండి. ఒకసారి అటు ఒకసారి ఇటు జంప్ అయితే మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. 2000 million years అన్నా 2 billion years అన్నా ఒకటేనండి. సో లెక్క మనం కరెక్ట్గానే వెళ్తున్నామా? అది ఇక్కడ
20 బిలియన్ ఇయర్స్ ఒకటి, 4.5 బిలియన్ ఇయర్, 4 బిలియన్ ఇయర్స్, తర్వాత 3 బిలియన్ ఇయర్స్, 2 బిలియన్ ఇయర్స్. 2 బిలియన్ ఇయర్స్ ఏం చెప్తుంది? సెల్యులర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ డిడ్ నాట్ పాసిబుల్. అంటే సెల్యులర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ 2000 మిలియన్, నాన్ సెల్యులర్ ఫామ్ అయింది 3 బిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అట. 3 బిలియన్ అంటే 3000 మిలియన్ ఇయర్స్. నాన్ సెల్యులర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్, నాన్ సెల్యులర్ ఫామ్. ఇప్పుడు సెల్యులర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్కి ఒక 1000 మిలియన్ ఇయర్స్ పట్టిందంట. సో ఇది నెక్స్ట్, దీస్ ఆర్ ప్రాబబ్లీ సింగిల్ సెల్స్. ఆల్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఆర్ ఇన్ వాటర్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇప్పుడు మొదటగా ఫామ్ అయిన లైఫ్ వాటర్లోనే ఫామ్ అయినట్టు. ఇది ద వెర్షన్ ఆఫ్ బయోజెనసిస్. ద ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎరోస్ స్లోలీ త్రూ ద ఎవల్యూషనరీ. డోంట్ బీ కన్ఫ్యూజ్ విత్ బయోజెనసిస్ థియరీ ఆఫ్ లూయిస్ పాస్చర్. ఇది మనం పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్లో చదువుతున్నాం. బయోజెనసిస్ అంటే దీన్ని ఆయన బయోజెనసిస్ అంటున్నాడు. లైఫ్ రీప్రొడ్యూస్ అయ్యి లైఫ్ ఫామ్ అయింది. The first form of life arose slowly through the evolutionary forces from non-living molecule is accepted by majority. అంటే ఇక్కడ మనం ఈ స్టోరీలో కూడా చెప్పొచ్చు, ఈ నాన్ లివింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ నుంచి, అంటే ఇవి ఇనార్గానిక్ సబ్స్టాన్సెస్, ఇనార్గానిక్ నుంచి ఆర్గానిక్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ ఫామ్ అవడం, ఆర్గానిక్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ కాంప్లెక్స్ అయ్యి లైఫ్ ఫామ్ అవడం. అంటే ఇది మనం బయోజెనసిస్ వీ కెన్ సీ. అంటే నాన్ లివింగ్ లైఫ్ ఫ్రమ్ నాన్ లివింగ్ సబ్స్టాన్సెస్, కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఫ్రమ్ లివింగ్ సబ్స్టాన్సెస్. రెండు కలిపి చెప్పే స్టోరీయే థియరీ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్. థియరీ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్. ఓకే, సో ఇది ద టోటల్ స్టోరీ టిల్ హియర్, ఇంతవరకు. సో టోటల్ స్టోరీ. ఇది కన్ఫ్యూజింగ్ పారాగ్రాఫ్. ఎందుకు కన్ఫ్యూజింగ్ అంటే మనకి ఆర్డర్ లేదు, అంటే మధ్యలో చాలా ఈవెంట్స్ మిస్ అయ్యాయి మనకి. స్టోరీలో కొత్త పాత్రలు వస్తుంటాయి, ఈ మధ్యలో చాలా కథలు జరుగుతాయి, కానీ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్ డజంట్ మీన్ ఫర్ అస్, బికాస్ టెక్స్ట్లో ఉన్న ఈ మేజర్ ఈవెంట్సే మనకు కావాలి. అందుకని కొంచెం కంటిన్యూటీ మిస్ అయినట్టుగా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో బట్ కంటిన్యూటీ మిస్ అయితే మనకేంటి, మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ సైడ్కి రాసిందే మనకి ఇంపార్టెంట్. 20 బిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మనకి యూనివర్స్ ఫామ్ అయిందని. ఎలాగంటే బిగ్ బ్యాంగ్ ఎక్స్ప్లోషన్. ఏముంది అప్పుడు అంటే హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం. 4.5 బిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మిల్కీవే గ్యాలక్సీలో మన ఎర్త్ ఫామ్ అయింది. ఇందులో ఎర్లీ ఎర్త్కి నో అట్మాస్ఫియర్, వాటర్ వేపర్, మీథేన్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉండే. అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ హైడ్రోజన్ వాటర్ని డివైడ్ చేసి హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ కింద చేస్తే, మన ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ ఏమో రెడ్యూసింగ్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేసింది, ఆక్సిజన్ మన మీథేన్ అమోనియాతో కలిసి మళ్ళీ వాటర్ ఫామ్ అయ్యి ఆ వాటర్ రెయిన్స్ కింద వచ్చింది. ఓకే, ఇంకా 500 మిలియన్ ఇయర్స్ ఖాళీగా ఉన్న తర్వాత ఇప్పుడు లైఫ్ ఫామ్ అవడం మొదలైందని చెప్తున్నాడు. 4 బిలియన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ లైఫ్ స్టార్ట్ అయ్యింది. తర్వాత కొన్ని థియరీస్ చెప్తున్నాడు. కాస్మోజాయిక్ థియరీ, స్పోర్స్ ఫ్రమ్ అవుటర్ స్పేస్, దెన్ స్పాంటేనియస్ జనరేషన్ థియరీ, abiogenesis theory, philosopher's theory, life come from non-living substances, biogenesis theory, Louis Pasteur, life come from life itself. తర్వాత ఈ పర్టికులర్ ఈ రెండు థియరీస్ని కలుపుకున్నది మన థియరీ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్. ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ లైఫ్, ఫస్ట్ లైఫ్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ లైఫ్ అంటే నాన్ లివింగ్ సబ్స్టాన్సెస్ నుంచి వచ్చింది, కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఫ్రమ్ లైఫ్. సో ఈ పార్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనం ఒపారెన్ అండ్ హాల్డేన్ థియరీ ఫ్రేమ్ చేస్తే, మిల్లర్ ప్రాక్టికల్గా ప్రూవ్ చేసిన స్టోరీ మనం చూసాం. ఓకే, ఇది ద టోటల్ స్టోరీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్. ఇంకా కంటిన్యూషన్, మూవింగ్ ఆన్, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఎ థియరీ. కన్వెన్షనల్ రిలీజియస్ లిటరేచర్ టెల్స్ అస్ అబౌట్ ద థియరీ ఆఫ్ స్పెషల్ క్రియేషన్. ఇక్కడ మన లిస్ట్లో ఈ మామూలుగా రెగ్యులర్ క్లాస్లో అయితే నేను ఈ థియరీస్ అని ఒకే చోట చెప్తాను. సో ఇప్పుడు మనం ఆర్డర్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ వెళ్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ లిస్ట్లో ఈ 4 థియరీస్కి 3 అయ్యాక ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్ చెప్పాను నేను. దీనికి అడిషనల్గా యాక్చువల్గా ఇదే ఫస్ట్ రావాలి. ఇప్పుడు మనం చెప్తున్న ఈ స్టోరీయే ఫస్ట్ బిలీవ్డ్ స్టోరీ అనమాట. ఏంటి ఆ స్టోరీ? థియరీ ఆఫ్ స్పెషల్ క్రియేషన్. బికాజ్ ఇది రిలీజియస్ బిలీఫ్. కన్వెన్షనల్ రిలీజియస్ లిటరేచర్ టెల్స్ us థియరీ ఆఫ్ స్పెషల్ క్రియేషన్. సో ఈ థియరీలో 3 కనటేషన్స్ ఉన్నాయి. లెట్ us see one after another. ఫస్ట్ కనటేషన్,
One, that all living organisms that we see today were created as such. అంటే ముందు పాస్ట్ ప్రజెంట్ మొత్తం కలిపి ఇప్పుడున్న ఆర్గానిజమ్సే ఒకలాగే ఉన్నాయి. లైఫ్ పాస్ట్ ప్రజెంట్, నో ఎవల్యూషన్ హ్యాపెండ్ వాళ్ళ ఉద్దేశం. అంటే ఇప్పుడున్న హార్సే అప్పుడున్న హార్స్ ఇప్పుడున్న హార్స్, బికాస్ ఎట్ ఎ టైం అన్నీ ఒకేసారి క్రియేట్ అయ్యాయి కాబట్టి. 2, the diversity was always the same since creation and will be the same in future also. అంటే ఫ్యూచర్ కూడా, ఇది సెకండ్ కనెటేషన్, ఫ్యూచర్లో కూడా అలాగే ఉంటాయి. అంటే ఈ మంకీ స్టోరీ తప్పన్నట్టు అనమాట. నువ్వు ముందు హ్యూమన్ బీయింగ్ వే, ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్ వే, ఇన్ ఫ్యూచర్ కూడా హ్యూమన్ బీయింగ్ వే అని చెప్పడం. ఓకే. 2, that the diversity was always the same since creation and will be the same in future also. 3, ఇదంతా 4000 years బ్యాక్ జరిగింది. 4000 years ఓల్డ్ బ్యాక్ మాత్రమే లైఫ్ ఆరిజినేట్ అయింది అని చెప్తున్నారనమాట. ఓకే. సో ఆల్ దీస్ ఐడియాస్ వర్ స్ట్రాంగ్లీ ఛాలెంజ్ డ్యూరింగ్ ద 19th centuryలో ఛాలెంజ్ చేయడం స్టార్ట్ అయింది. ఓకే. సో ఇది కథ. సో థియరీ ఆఫ్ స్పెషల్ క్రియేషన్లో పాస్ట్ లైఫ్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు అలాగే ఉంది. అంటే మీరేం మంకీ నుంచి రాలేదు అన్నది ఇప్పుడు వీళ్ళ ఉద్దేశం. పాస్ట్ ఎలా ఉందో ప్రజెంట్ అలాగే ఉంది, ప్రజెంట్ ఎలా ఉంటుందో ఫ్యూచర్ కూడా అలాగే ఉంటుంది అన్నది వీళ్ళ ఉద్దేశం. ఇదంతా జరిగి 4000 years ఓల్డ్ మాత్రమే అయింది అన్నది థియరీ. సో వాట్ ఈజ్ రైట్, వాట్ ఈజ్ రాంగ్, నో మ్యాటర్. హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ టెక్స్ట్ హియర్. కాస్మోజాయిక్ థియరీ, స్పాంటేనియస్ జనరేషన్ థియరీ, బయోజెనసిస్ థియరీ, థియరీ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్, అండ్ ఈ వీటన్నిటికీ పైన పెట్టాల్సింది మన థియరీ ఆఫ్ స్పెషల్ క్రియేషన్. తర్వాత ఇక్కడ కొంత చార్ల్స్ డార్విన్ స్టోరీ వచ్చింది. చార్ల్స్ డార్విన్ స్టోరీ అక్కడక్కడ వస్తూనే ఉంటుంది. దే ఆర్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ఆర్గనైజ్డ్ వే. మనం బుక్ని విమర్శించక్కర్లేదు, వాళ్ళు ఎలా చేస్తే అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అంతే. ఎట్ ద టైమ్ వెన్ ఐఎమ్ టీచింగ్ ఇవన్నీ ఒకే చోట చెప్పాను. చార్ల్స్ డార్విన్, స్టోరీ ఆఫ్ చార్ల్స్ డార్విన్. షిప్ హీ ట్రావెల్, హెచ్ఎంఎస్ బిగిల్, రౌండ్ ద వరల్డ్ తిరిగాడు, 5 ఏళ్ళు తిరిగాడు. చార్ల్స్ డార్విన్ కన్క్లూడెడ్ దట్ ఎగ్జిస్టింగ్ లివింగ్ ఫార్మ్ షేర్ సిమిలారిటీస్. అంటే అర్జెంటుగా డార్విన్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే ఈ విషయం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. అంటే మనం పాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ ఒకటే ఉందన్నాం కదా, బట్ ఈయన ఎగ్జిస్టింగ్ లివింగ్ ఫార్మ్ షేర్ సిమిలారిటీస్ టు వ్యారియింగ్ డిగ్రీస్ నాట్ ఓన్లీ అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్ బట్ ఆల్సో విత్ లైఫ్ ఫార్మ్ దట్ ఎగ్జిస్టెడ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎగో. అంటే ఈ లైన్కి ఇమ్మీడియట్గా ఇది ఉంటే బాగుంటుందన్నది వాళ్ళ ఉద్దేశం అయి ఉండొచ్చు. ఓకే. అంటే వ్యారియింగ్ డిగ్రీస్ అంటే ఇప్పుడు నీకు ఏకి బికి సికి మధ్యలో ఇక్కడ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ మధ్యలో కొన్ని సిమిలారిటీస్ కనపడ్డాయట. ఓకే. ఇంకా కన్క్లూడెడ్ దట్ వ్యారియింగ్ డిగ్రీస్ నాట్ ఓన్లీ అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్స్ బట్ ఆల్సో విత్ లైఫ్ ఫార్మ్ హూ ఎగ్జిస్టెడ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఎగో. సికి అప్పుడెప్పుడూ బతికున్న డి మీదతో కూడా కంపారిజన్స్ ఉన్నాయట, పోలికలు కనపడుతున్నాయట. అట్లా అంటే ఇప్పుడు మనం హోమోసెపియన్స్కి డ్రయోపిథికస్లో ఉండే పోలికలు కనపడినట్టు అనమాట. డ్రయోపిథికస్ అంటాం కదా, స్టోరీ స్టార్టెడ్ విత్ డ్రయోపిథికస్ ఓన్లీ. సో ఇన్ బిట్వీన్ ఉన్న వాళ్ళ మధ్యలో సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి, మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బతికిన వాళ్ళ దగ్గర కూడా పోలికలు కనబడుతున్నాయట. ఎగ్జిస్టెడ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎగో. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది చెప్పింది తప్పు కదండి. పాస్ట్ ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ సేమ్ ఉంటాయి, అన్నీ ఒకేసారి దిగాయి. సో కాబట్టి పోలికలు ఉండే అవకాశం లేదు. అంటే ఇప్పుడు ఈయన ఏమంటున్నాడు, ఎగ్జిస్టింగ్ ఫార్మ్స్ మధ్యలో సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి, పాస్ట్ నుంచి కూడా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్పడం ఏంటి, పాస్ట్ ప్రజెంట్ సిమిలారిటీస్ ఏంటి, అప్పుడు హ్యూమనే ఉన్నాడు, ఇప్పుడు హ్యూమనే ఉన్నాడు అని చెప్పడం. ఓకే. దెన్ మూవింగ్ ఆన్. అంటే ఇమీడియట్గా డార్విన్ తీసుకొచ్చింది దీనికి అనమాట. అంటే ఇక్కడ మన థియరీ ఆఫ్ స్పెషల్ క్రియేషన్ తప్పని చెప్పడానికి ఇక్కడికి డార్విన్ పట్టుకొచ్చారు. సో దేర్ హ్యాడ్ బీన్ ఎక్స్టింక్షన్స్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ద ఇయర్స్ గాన్ బై జస్ట్ యాజ్ న్యూ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎరోస్ ఎట్ డిఫరెంట్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎర్త్. సో దేర్ హ్యాడ్ బీన్ ఎక్స్టింక్షన్స్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ లైఫ్ ఫార్మ్. చాలా ఎక్స్టింక్ట్ అయ్యాయంట. సెకండ్ పాయింట్ ఏం చెప్తున్నాడు, ఈ మధ్యకాలంలో వేరియస్ ఎక్స్టింక్షన్స్ ఆర్ హ్యాపెండ్. ఓకే. లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ద ఇయర్స్ గాన్ అండ్ బై జస్ట్ న్యూ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎరోజ్ ఎట్ డిఫరెంట్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎర్త్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటి, ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ లైఫ్ అంటే ముందు నుంచి ఒకలాగే ఉంది లైఫ్ అని. ఇప్పుడు వీనేమంటున్నాడు డార్విన్,
దీనికి ఎగెనిస్ట్గా మాట్లాడుతున్నాడు. ఇక్కడ చెప్పిన థియరీ ఆఫ్ రిలీజియస్ బిలీఫ్ కాల్డ్ థియరీ ఆఫ్ స్పెషల్ క్రియేషన్లో చెప్పినవన్నీ ఇక్కడే బ్రేక్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఏంటి, ఇప్పుడున్న లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఇంతకుముందు లేవు, సో మెనీ ఆర్ ఎక్స్టింక్టెడ్ అండ్ కొత్తవి వచ్చాయి. న్యూ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎరోజ్ ఎట్ డిఫరెంట్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎర్త్. దెర్ హ్యాస్ బీన్ ఎ గ్రాడ్యువల్ ఎవల్యూషన్. ఇప్పుడు ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ ఏం చెప్పారండి, ముందు తర్వాత అంతా ఒకలాగే ఉన్నారని. బట్ దెర్ హ్యాస్ బీన్ ఎ గ్రాడ్యువల్ ఎవల్యూషన్ అంటే థియరీ ఆఫ్ స్పెషల్ క్రియేషన్ ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఇస్తే దాన్ని బ్రేక్ చేస్తూ డార్విన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఈ పారాగ్రాఫ్లో. సో ఎనీ పాపులేషన్ హ్యాస్ బిల్ట్ ఇన్ వేరియేషన్ ఇన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్. సో ద ఫ్లేవర్ ఆఫ్ డార్విన్ ఈజ్ వేరియేషన్. సో ఈ రిలీజియస్ బిలీఫ్, వాట్ ఎవర్ ద రిలీజియన్ ఇట్ ఈస్, రిలీజియస్ బిలీఫ్లో చెప్పిన థియరీ ఆఫ్ స్పెషల్ క్రియేషన్, గాడ్ క్రియేటెడ్ లైఫ్ అన్న ఈ పర్టిక్యులర్ థియరీని కంప్లీట్గా బ్రేక్ చేస్తూ డార్విన్ థియరీ ఇక్కడ ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో దోస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విచ్ ఎనేబుల్ సమ్ టు సర్వైవ్ బెటర్ ఇన్ న్యాచురల్ కండిషన్ లైక్ క్లైమేట్, ఫుడ్, ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్ would outbreed others that less endowed to survive under such natural condition. ఓకే, ఇది మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తాము. కాంపిటీషన్ వల్ల మనకి బెటర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ కమింగ్ అన్న పాయింట్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. అనదర్ వర్డ్ యూజ్డ్ ఈస్ ఫిట్నెస్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్. బెటర్నెస్ కమ్ బై ఫిట్నెస్ ఆర్ పాపులేషన్. ద ఫిట్నెస్ అకార్డింగ్ టు డార్విన్ రిఫర్స్ ultimately is reproductive fitness is a bigger question for us. Reproductive fitness. After the text completion, నేను మళ్ళీ ఒక ఆర్డర్కి ఇస్తాను ఎలా వస్తుందన్నది. సో hence those who are better fit in an environment leave more progeny than others. Reproductive fitness a fitness because they leave more progeny, more offsprings. ఓకే, దీన్ని therefore will survive more and hence selected by nature. ఇది కొంచెం ఆర్డర్లో లేదండి, నేను ఒక్కసారి ఆర్డర్ చేస్తాను. దీనికోసం మనం ఫ్రేమ్ చేసిన స్టోరీ ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్తాను. ఓవర్ ప్రొడక్షన్ గురించి మాట్లాడాలి ఫస్ట్. ఎవ్రీ ఆర్గానిజం మిలియన్స్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ దే ప్రొడ్యూస్. సో అంటే ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మోర్, బట్ అందులో సమ్ ఓన్లీ సర్వైవ్. ఎలా సర్వైవ్ అయ్యాయి అంటే దే ఆర్ ఫిట్, దే ఆర్ సెలెక్టెడ్ బై నేచర్. సో ఈ ఫిట్ మాత్రమే కెన్ ప్రొడ్యూస్ కాబట్టి ఫిట్నెస్ డైరెక్ట్ ఈక్వల్ టు ద రీప్రొడక్టివ్ ఫిట్నెస్ అని చెప్తున్నాడు. అంటే 1,00,000లో 100 సర్వైవ్ అయ్యాయి, నేచర్ 100 సెలెక్ట్ చేసింది. దే ఆర్ ఫిట్. ఓకే, దే ఆర్ ఫిట్ నథింగ్ బట్ రీప్రొడక్టివ్ ఫిట్నెస్ బికాస్ దే ఓన్లీ ప్రొడ్యూస్ ఇండివిజువల్స్. కాబట్టి ఫిట్నెస్ ఈజ్ ఎ రీప్రొడక్టివ్ ఫిట్నెస్. దే ఓన్లీ లీవ్ మోర్ ప్రోజెనీ. ఇక్కడ చనిపోయారు కదండి ఈ సున్నాలు, అందుకని వాళ్ళు దే కాంట్ ప్రొడ్యూస్ అండి. సో ఇది వాళ్ళ యాంగిల్. సో డార్విన్ మోర్ వి డిస్కస్. ఇక్కడున్న లైన్స్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను నేను. సో ఈ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్. ఇప్పుడు ఇందులో ఈ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ ఆర్ సెలెక్టెడ్. వాట్ ఎవర్ సర్వైవ్ వి కాల్ దెమ్ యాజ్ నేచర్ సెలెక్టెడ్ దెమ్. వాళ్ళు మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ చేయగలరు కాబట్టి ఫిట్నెస్ అంటే రీప్రొడక్టివ్ ఫిట్నెసే. దే ఓన్లీ లీవ్ మోర్ ప్రోజెనీ అని చెప్పారు. తర్వాత మన ఆల్ఫ్రెడ్ రసెల్ వాలెస్, వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ వాలెస్, ఆల్ఫ్రెడ్ రసెల్ వాలెస్. ఈయన ఎక్స్పెరిమెంటైజేషన్, ఈజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ హ్యాస్ డన్ ఇన్ మలయా ఆర్కిపెలాగో, లండన్కి దగ్గరలో ఉంది. had also come to the similar conclusion. పాపం ఈయన కూడా డార్విన్ లాగే చెప్పాడు కానీ నాట్ మచ్ ఫేమస్ లైక్ డార్విన్. హ్యాస్ సిమిలర్ కన్క్లూషన్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్. ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ అపారెంట్లీ ఈయన చెప్పింది కూడా అదే. అపారెంట్లీ న్యూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ రికగ్నైజబుల్. అంటే ఓల్డ్ నుంచి కొత్తవి వస్తాయని చెప్పాడు ఈయన కూడా, థియరీ ఆఫ్ స్పెషల్ క్రియేషన్కి అగేనిస్ట్. However, these ancestors were present in different periods in the history of Earth. At epochs, at periods, at eras, మొత్తం లైఫ్ ఈ టోటల్ టైం పీరియడ్ని దే క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ఎపోక్స్, పీరియడ్స్ అండ్ ఎరాస్. ఈ పర్టిక్యులర్ టైం పీరియడ్స్లో మనకి యాన్సిస్టర్స్ ఉంటారు. ఈ యాన్సిస్టర్స్ నుంచి బెటర్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడున్న వాళ్ళు వాళ్ళకి యాన్సిస్టర్స్ సిమిలారిటీస్, కొంతైనా సిమిలారిటీస్తో ఉంటారని చెప్తున్నాడు. అదే డార్విన్ చెప్పింది కూడా కదా.
The geological history of the earth closely correlate with biological history of earth. అంటే ఎర్త్లో జరిగే చేంజెస్ ఎవల్యూషనరీ చేంజెస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇద్దరు కోరిలేటెడ్. A common permissible conclusion is that earth is very old, at least not thousands of years. మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ ఫస్ట్ పేరాగ్రాఫ్లో చెప్పిన థియరీ ఆఫ్ స్పెషల్ క్రియేషన్ని అబ్జెక్ట్ చేయడానికే ఈ లైన్స్ ఇచ్చారు చార్ల్స్ డార్విన్ అండ్ మన ఆల్ఫ్రెడ్ రసెల్ వాలిస్ వాళ్ళ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ థియరీ. మోర్ ఇట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఆ త్రీ కనటేషన్స్. ఏంటండి త్రీ కనటేషన్? ద లైఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫార్మ్స్ పాస్ట్లో ఎలా ఉంది, ప్రజెంట్ అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు బి ద సేమ్. అంటే ఇప్పుడున్న హ్యూమనే 4000 years బ్యాక్ అలాగే ఉన్నాడు, ఇన్ ఫ్యూచర్ కూడా అలాగే ఉంటాడు. ఇది ఫస్ట్ కనటేషన్. తర్వాత 4000 years ఓల్డే అని చెప్పడం, దట్ అనదర్ కనటేషన్. ఇప్పటి వరకు ఏమీ చేంజ్ జరగలేదు అని చెప్పడం అనేది ఇక్కడ సమస్య. దట్ ఈస్ థియరీ ఆఫ్ స్పెషల్ క్రియేషన్. ఓకే, సో అది తప్పు అని ప్రూవ్ చేయడానికి ఈ టోటల్ పేరాగ్రాఫ్ ఫోకస్ పెట్టిందనమాట. ఓకే, సో దెన్ ఆఫ్టర్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ఎవిడెన్సెస్ ఫర్ ఎవల్యూషన్. అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో మనకి మిస్ అయింది ఏంటి అంటే, మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పటి వరకు జరిగిన థియరీ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్ ఇనార్గానిక్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ నుంచి ఆర్గానిక్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. ఈ పర్టిక్యులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ థియరిటికల్గా చెప్పింది ఆల్డేన్ ఒపారిన్ అయితే ప్రాక్టికల్గా ప్రూవ్ చేసింది మిల్లర్ అండ్ యూరే. ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ నుంచి లైఫ్ సబ్స్టాన్స్ ఫామ్ అవ్వడం, ఈ లైఫ్ సబ్స్టాన్స్ రీప్రొడ్యూస్ అయ్యి బెటర్ లైఫ్గా ఎవాల్వ్ అవ్వడం, ఈ లైఫ్ వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్, వన్ ఫ్రమ్ అనదర్ బెటర్మెంట్కి వెళ్తూ ఆర్గానిజమ్స్ ఫామ్ అవడం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న ఈ చాప్టర్ స్టోరీ. సో ఇక్కడ ఎర్లియస్ట్ ఫార్మ్స్ నుంచి మోర్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మ్స్, మోర్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మ్స్, మోర్ కాంప్లెక్స్ ఫార్మ్స్ ఇలా డెవలప్ అవుతూ వచ్చాయి. వన్ టు ద అనదర్, వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ అండ్ వన్ ఫ్రమ్ అనదర్ అనేది మన కాన్సెప్ట్. వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్, వన్ ఫ్రమ్ అనదర్, బెటర్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్. కొత్త వెర్షన్ ఎప్పుడు ప్రీవియస్ వెర్షన్ కన్నా బాగుంటుందని చెప్పడం. సో ఇక్కడ థియరీ ఆఫ్ స్పెషల్ క్రియేషన్ ఏం చెప్పింది? 4000 years బ్యాక్ ఆల్ ద ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఆన్ ద ఎర్త్. దెర్ ఈస్ నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ వన్ టు ద అనదర్. సో అంటే మనకి హ్యూమన్కి మంకీకి సంబంధమే లేదు అని చెప్పినట్టు మన భాషలో. బట్ దెర్ ఈజ్ ఎ రిలేషన్ అని చెప్పడమే మన ఎవిడెన్సెస్ ఫర్ ఎవల్యూషన్. Moving on, evidences that evolution of life forms has indeed taken place on earth has come from many quarters. ఇందులో today we see paleontological evidences. Paleontology. What is paleontology? Study of fossils. Fossils are the remains of hard parts of the life forms found in rocks. Rocks from sediments and a cross section of earth crust indicates the arrangement of sediments one over the other during the long history of earth. Different aged rock sediments contain fossils of different life forms who probably died during the formation of particular sediment. మనం ఎర్లియర్ we used a word called geography is related to the biology. So geography explains how a rock is formed. Now we are talking about during the rock formation various layers when they are forming by the age, when they are a rock having different layers. ఈ different layers of rock లో మన లైఫ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది అన్నదాన్ని బట్టి మనం రాక్ ఏజ్ కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, ఆర్డర్ నేను ఇటువైపు నుంచి చేస్తున్నాను, ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నట్టు. ఇక్కడ చూసుకోండి, లేయర్స్ లేయర్స్ లేయర్స్. సో అక్కడ మిగిలిపోయిన ఫాసిల్స్ని బట్టి వాడి ఏజ్ కూడా కనుక్కోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ అపియర్ సిమిలర్ టు మోడర్న్ ఆర్గానిజం. ఒక పని చేస్తాను, దీన్ని మీకు లెట్ మీ ఇలా వేస్తాను, స్ట్రైట్గా వేస్తాను, దట్ యూ అండర్స్టాండ్ మచ్ బెటర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ ఫార్మ్ ద రాక్.
రాక్ ఫామ్ చేద్దాం. రాక్ ఈజ్ ఫామ్. సో వేరియస్ లేయర్స్ ఆఫ్ ద రాక్. సో ఈ రాక్ లేయర్స్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడే ఆ టైం పీరియడ్లో ఉండే ఆర్గానిజమ్స్ వాట్ ఎవర్ ప్రజెంట్. ఇలా ఇది జియాలజీ ఆఫ్ రాక్. సో ఇది రాక్ లేయర్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఈ లేయర్స్ ఫామ్ అయిన రాక్ లేయర్స్లో మన ఆర్గానిజమ్స్ ఫాసిల్స్ దొరికాయండి. ఇక్కడ దొరికింది. వి గాట్ ఎ ఫాసిల్ హియర్. దీన్ని బట్టి మనం ఏజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అంటున్నాం. వి గాట్ ఎ ఫాసిల్ హియర్. సో ఇది ఓల్డెస్ట్ ఫాసిల్ అవుతుంది. సో ఇది ఎర్లియస్ట్ అవుతుంది. నౌ లెట్స్ మీ రీడ్ ద సేమ్ లైన్. ఫాసిల్స్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ హార్డ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఫార్మ్స్ ఫౌండ్ ఇన్ రాక్స్. ఇప్పుడు ఇది రాక్ అండి. నౌ యూ అండర్స్టాండ్ దీస్ లైన్స్ ఈజీలీ. రాక్స్ ఫార్మ్ సెడిమెంట్స్. ఇక్కడ నేను సెడిమెంట్స్ వేసాను లేయర్స్ లాగా. సెడిమెంట్స్ వన్ ఓవర్ ద అదర్ డ్యూరింగ్ లాంగ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఎర్త్. ఇవి సెడిమెంట్స్. డిఫరెంట్ ఏజ్డ్ రాక్ సెడిమెంట్స్. ఒక్కొక్క రాక్ ఇది ఓల్డెస్ట్ రాక్ అవుతుంది. ఇది న్యూయెస్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ నిలబడినావు. సో రాక్స్ ఫార్మ్ సెడిమెంట్స్ ఏ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఎర్త్. క్రస్ట్ ఇండికేట్. క్రస్ట్ అంటే ఇప్పుడు అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ అంటున్నా. ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది క్రస్టే విత్ లేయర్స్. ఓకే. సో డిఫరెంట్ ఏజ్ రాక్ సెడిమెంట్ కంటైన్ fossils of different life forms who probably died during the formation of particular sediment. సో ఈ పైన 1 2 3 4 లేనప్పుడు ఇది ఉండే ఈ రాక్ లేయర్ ఉంది. ఈ ఆర్గానిజం అది చనిపోయిందండి. అక్కడ మనకి ఇప్పుడు ఒక ఫాసిల్ దొరికింది. అంటే ఇది ఆ టైంది, ఆ రాక్ టైంది. నువ్వు రాక్ ఏజ్ కనుక్కుంటే ఆ ఆర్గానిజం ఫాసిల్ ఏజ్ కూడా కనుక్కోవచ్చు అనమాట. ఓకే. సో దే రిప్రజెంట్ ఎక్స్టింక్ట్ ఆర్గానిజం లైక్ డైనోసార్. నాకు డైనోసార్స్ ఈ పింక్ లైన్లో దొరికాయి. అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ ఈ పర్టికులర్ పాస్ట్ లైఫ్ అంటే ఈ లేయర్సే మన పాస్ట్ లైఫ్ని ఇండికేట్ చేసే పేజెస్ కింద లెక్క. సో ఇక్కడ ఈ రాక్ ఈ డైనోసార్ ఏజ్ ఎలా కనిపెట్టారండి? ఈ రాక్ ఏజ్ కనిపెడితే చాలా ఆటోమేటికల్గా. So a study of fossil different sedimentary layers indicates that geological period in which they existed. The study showed that life forms varied over time and certain life forms are restricted to certain geological time span. I think ఈ బాక్స్ నీకు డెఫినెట్గా హెల్ప్ చేస్తుంది to understand these lines. Hence, new forms of life has arisen at different times in the history of Earth. ఇవి మనం పేలియంటలాజికల్ ఎవిడెన్సెస్. రాక్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఆ రాక్ మీద అప్పుడు ఉండే ఆర్గానిజం ఫాసిల్ కింద దొరికిందనమాట. సో ఆల్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పేలియంటలాజికల్ ఎవిడెన్సెస్. డూ యూ రిమెంబర్ హౌ ద ఏజెస్ ఆఫ్ ఫాసిల్స్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్? ఇది మనకి టెక్స్ట్లో ఇవ్వలేదండి. రేడియో యాక్టివ్ డేటింగ్ టెక్నిక్ అంటారు. ఈ రాక్లో దొరికిన రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్స్ హాఫ్ లైఫ్ను బట్టి మనం ఆ రాక్ ఏజ్ కనుక్కుంటాం. ఆ రాక్లో ఆ టైంలో దొరికిన ఫాసిల్స్ని కూడా ఆ ఏజ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తామన్నమాట. సో డూ యూ రిమెంబర్ హౌ ద ఏజెస్ ఆఫ్ ఫాసిల్స్ ఆర్ క్యాలిక్యులేటెడ్ అంటే ఎస్ ఐ రిమెంబర్ రేడియో యాక్టివ్ డేట్స్ అని చెప్పాను, డేటింగ్ టెక్నిక్. డూ యూ రికలెక్ట్ ద మెథడ్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ డేటింగ్ and the principles behind the procedure? Principle behind the procedure is half-life. Half-life of radioactive material is the principle. No details much required for us in this particular arena. Next we continue with the embryological evidences, morphological anatomical evidences in the coming class. So embryological and morphological evidences, so we continue the story. Then